الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وعافنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده وعافنا فيمن عافيت وتولنا
لنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ربنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا من النار. 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أصبحنا وأمسينا أصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له ولا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
Alhamdulillah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya kita bersyukur memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang karena sampai dengan hari ini, hari yang ke-11 bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kita nikmat hidup dan kehidupan. Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih berikan kita iman dan ketaatan dalam diri kita. Mungkin ada saudara kita ketaatannya sudah berkurang. Mungkin di antara kita keimanannya sudah mulai lemah. Mungkin di antara kita kesehatannya sudah mulai berkurang. Mungkin ada di antara kita kehidupannya telah ditutup oleh Allah. Ada yang tidak disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Ada mungkin beberapa hari di bulan suci Ramadan tidak disampaikan kepada hari yang ke-11. Mungkin di antara kita ada yang tidak disampaikan kepada hari ke-20. Mungkin di antara kita yang hadir di sini ada yang tidak disampaikan kepada tanggal 1 Syawal. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sadari agar kita senantiasa mempersiapkan diri. Maka ketika kita mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Allah, mari kita pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Sebelum datang masa di mana ketika itu kita memohon kepada Allah agar kita dikembalikan walau sesaat saja. Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya menjadi seorang rasul, penutup al-khataman nabiyyin wal anbiya wal mursalin. Beliau adalah penutup, maka yang namanya penutup berarti terakhir. Yang namanya terakhir berarti tidak lama lagi habis kehidupan itu. Kalau sudah ditutup berarti tidak ada lagi masa kenabian. Kalau sudah ditutup masa pengutusan itu berarti jatah kehidupan kita tinggal sebentar saja. Maka jangan terlena Bapak Ibu sekalian, jangan sampai terpedaya oleh kehidupan dunia yang kita kejar, tidak akan kita capai. Semakin kita kejar, maka semakin menjauh dunia itu. Semakin kita berangan-angan untuk dunia, maka semakin menjauh dunia itu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menyebutkan bahwa barang siapa yang mengejar dunia, maka dia akan dikejar oleh maut. Maut menghampirinya. Dan barang siapa yang mengejar kehidupan akhirat, maka dunia akan mendatanginya. Ini harus kita pegang. Maka orang-orang yang senantiasa mengejar kehidupan akhirat, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan-bulan yang lain maupun terutama di bulan suci Ramadan ini, mengejar kehidupan akhirat, mempersiapkan bekal yang terbaik. Karena Bapak Ibu, kita ini diminta cukup 2 modal, 2 saja, tidak usah banyak. Kalau mau selamat,
dunia wal akhirat, kita dimintai cuma dua modal. Modal yang pertama, ingat dalam Al-Quran memang kita dimintai modal itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Memang kita dimintai. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri ini, masing-masing diri, nafsi-nafsi, apa yang harus kita lakukan? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri ini mempersiapkan bekal, modal untuk kehidupan akhirat. Kita tidak disuruh mengumpulkan modal untuk kehidupan dunia, enggak. Karena dunia bukan tujuan. Dunia bukan tujuan. Dunia adalah tempat pemberhentian saja. Kita berjalan, kita berhenti sebentar saja dalam kehidupan dunia ini. Dalam kitab Al-Athaillah, seorang sufi menyebutkan bahwa perjalanan kita ini ketika sampai di dunia ibaratnya kita hanya berhenti di bawah pohon, duduk sebentar, melepaskan lelah, berteduh sebentar. Kita berjalan di padang pasir, berjalan, kemudian ada pohon. Kita mampir sebentar, bukan untuk tinggal di bawah pohon itu. Kalau di bawah pohon kebetulan ada buah yang jatuh, bisa kita makan. Sambil duduk beristirahat, menikmati udara, angin sepoi-sepoi. Bisa kita tidur sejenak, bukan untuk selamanya. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan itu. Jadi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal. Bekal apa gerangan itu? Dua saja. Yang pertama, satu bekal yang harus menemani kita dalam hidup ini. Batas sampai kepada kematian kita. Bekal ini harus kita bawa. Di masjid kita bawa. Di rumah kita bawa. Di pasar kita bawa. Kemanapun kita harus bawa. Kapan bekal ini hilang dari kita? Kapan kita taruh dia, kita tinggalkan bekal ini, maka bisa kita celaka. Tiba-tiba malaikat maut datang kepada kita, mencabut nyawa kita, sementara bekal tadi ditaruh di rumah, ditaruh di masjid. Jadi bekal ini kita pelihara, kita jaga, jangan sampai bekal ini keluar. Karena ada kemungkinan untuk keluar. Kata Rasulullah SAW, bekal itu bolak-balik, keluar masuk. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bekal itu tetap pada diri kita, perbanyak doa. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan kalbu, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qulubi. Kalau sendiri, qulubi. Teguhkan hatiku, teguhkan jiwaku, teguhkan qalbuku, teguhkan imanku. Jangan sampai terbolak-balik. Jangan sampai ketika di masjid ada dalam diri,
ketika di pasar mulai keluar. Jangan sampai. Modal itu adalah keimanan kita. Keimanan ini harus kita bawa. Keimanan ini harus kita pelihara. Ketauhidan ini harus kita jaga. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, keimanan itu keluar dari diri kita. Ini harus kita jaga, pelihara sampai maut datang menjemput kita. Kalau perlu dalam tidur pun kita bawa. Bagaimana caranya? Ya sebelum tidur kita sudah masukkan di dalam. Kalau mau imannya tetap ada dalam dirinya ketika tidur, sebelum tidur masukkan iman itu dalam dada. Kalau sebelum tidur iman itu tidak dimasukkan, maka dia tidak akan berada di dalam dada. Oleh karena itu mari kita pelihara ibadah yang diperintahkan kita. Sholat, berpuasa itu sesungguhnya untuk menjadikan iman itu tetap dalam dada. Kalau kita tinggalkan ibadah, kita bermaksiat, maka iman itu keluar. Jangan sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini yang kita tidak pernah tahu kapan kejadiannya, sementara iman itu tidak ada dalam diri kita. Ketika dicabut roh kita, iman itu tidak ada. Kita ingin ketika dicabut roh kita, iman itu ada di dalam. Ini harus kita pelihara sampai dengan maut menjemput kita. Yang kedua, modal atau bekal yang kedua adalah modal atau bekal yang harus kita kirim dahulu. Kita harus kirim dahulu, lebih dahulu dari kita berangkatnya. Lebih dahulu dari kita meninggalkan dunia ini, kita harus kirim. Jangan kirim keburukan. Jangan kirim catatan-catatan yang buruk, tapi kirim catatan-catatan yang baik. Amal perbuatan kita, ketaatan kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicatat oleh para malaikat itu, kita berharap terkirim. Karena terkadang kita mengirim gagal. Betul dah. Kalau tidak ada daya di dalam, kita main HP, Kalau tidak ada daya di dalam, kita kirim, tidak terkirim, gagal. Paham enggak? Ini HP. Kalau kita mengirim SMS, biasanya gagal. Kenapa gagal? Tidak ada daya. Mungkin tidak ada pulsa. Mungkin tidak ada baterai. Oh, tidak ada baterainya, mati. Rohnya tidak ada, mati. Kalau tidak ada dayanya, tidak ada pulsanya, tidak terkirim. Baterainya itu ada ruh. Pulsanya itu adalah iman. Kalau di dalamnya tidak ada iman, dia mengerjakan perbuatan bukan dilandasi oleh iman, maka tidak terkirim. Perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, amalan-amalan yang kita anggap suatu yang kita kerjakan tetapi bukan dilandasi oleh iman, maka tertolak. Maka orang yang tidak bersyahadat, orang yang tidak bertauhid, apapun dikerjakan dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah terkirim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat? Kenapa? Karena dia berdusta. Kenapa? Karena dia sombong, dia angkuh, tidak mau tunduk patuh.
Jadi tidak terkirim. Di dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa. Tidak terbuka pintu-pintu langit. Kalau pintu-pintu langit tidak terbuka, bagaimana bisa lewat kiriman itu? Kita berbuat tadi, kita katakan beramal tadi, kita katakan kita berbuat baik, kita berpikir perbuatan yang baik ini dicatat. Setelah dicatat, dikirim. Tetapi tidak semua catatan itu terkirim. Ada yang gagal terkirim. Ada yang tidak bisa lewat. Ada yang hanya tersimpan di dalam HP. Biasanya kalau kita sudah menulis dalam HP, kita mau mengirim, tidak terkirim, tetapi masih ada dalam konsep. Tidak bisa sampai ke sana, ke tujuan. Tidak bisa sampai ke saudara kita, ke teman kita, ke sahabat kita. La tufattahu lahum abwabus samaa. Sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Apa yang tidak dibuka? Pintu langit tidak dibuka. Untuk apa? Yang mana yang mau lewat itu adalah catatan kita. Kenapa gerangan catatan kita tidak sampai? Innal ladzina kazzabu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayatku, kata Allah. Tidak yakin. Perintah Allah dalam Al-Quran jelas, larangan jelas, tapi tidak yakin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Kalau dia tidak bertakwa, barang ini tidak bisa jadi penunjuk. Bapak seorang nelayan meskipun membawa kompas dulu, kalau bapak tidak mengetahui cara menggunakan kompas, tidak ada gunanya bawa kompas. Biar 10 kompas dibawa dengan kompas yang canggih sekalipun, kalau bapak tidak tahu menggunakan kompas itu, tidak ada ilmu tentang kompas itu, maka tidak bisa dipergunakan kompas itu. Tidak bisa mengarahkan jalan kita, tidak bisa menuntun kita ke tempat yang kita tuju. Betul? Al-Quran biar kita simpan 10 di rumah. Bahkan mungkin kita baca, apalagi tidak baca. Kita baca Al-Quran itu, tetapi kita tidak paham maksudnya di dalam, tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya. Bagaimana bisa kita jadikan sebagai pedoman? Dan terkadang kita berpuluh kali kita sudah khatam Al-Quran, berlomba-lomba di bulan Ramadan, bukan berarti tidak bagus. Bagus kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengerti tentang Al-Quran itu? Kita hanya bangga dengan 10 hari sudah khatam. Ketika kita ditanya, apa yang kita dapatkan dengan khatam itu? Apakah sudah menjadi pedoman bagi kita? Apakah kita semakin yakin dengan ilmu yang kita ketahui di dalamnya? Bulan Ramadan,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita beruntung di bulan suci Ramadan ini datang lagi kepada kita, mengingatkan kita tentang turunnya Al-Quran. Pertama kali Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan suci Ramadan, diturunkan kepada seorang manusia mulia, diturunkan bukan di rumahnya, diturunkan bukan dalam masjid, diturunkan bukan di tanah lapang, diturunkan ketika beliau berada dalam suatu tempat yang gelap gulita, di lubangnya gunung. Diturunkan kepada seorang manusia yang selalu mencari kebenaran, yang menjauhi kehidupan jahiliyah, yang mencari titik terang, yang mencari ketenangan. Al-Quran turun kepada beliau. Untuk apa diturunkan? Bukan untuk beliau, tetapi juga diturunkan untuk seluruh manusia. Agar manusia yang berkembang biak di atas kehidupan dunia ini, agar manusia yang telah Allah ciptakan mulai dari Nabi Adam alaihissalam, diperkembangbiakan mereka semakin banyak dan terus semakin banyak. Yang tentu ketika kita punya kambing 10, masih muda kita halau dengan tongkat. Kalau kambing kita sudah 100, sudah mulai susah kita halau dengan tongkat. Kalau jumlahnya sudah 1000, sudah susah kita menghalau binatang ternak itu. Tetapi kalau coba kita taruh di sana, di ujung sana, apa yang dibutuhkan, makanan apa yang dibutuhkan, tanpa kita suruh dia akan datang ke sana. Sama dengan ikan-ikan di laut. Kalau kita mau dari belakang mungkin mendorong arah kemana ikan akan berpencar. Di tengah gelap gulita, di tengah malam, di tengah lautan, ketika kita taruh lampu di tengah, maka ikan akan datang semuanya. Itulah petunjuk Allah. Cahaya yang terang benderang menuntun manusia jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran turun kepada kita untuk menjadi pegangan ibu-ibu sekalian. Mari kita jadikan pegangan, pedoman dalam kehidupan dunia ini. Kita membaca Al-Quran, kita mencari tahu apa isi kandungan Al-Quran itu, agar kita bertambah yakin, agar kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini sangatlah terbatas. Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak adalah kehidupan dunia melainkan hanyalah kesenangan sementara, fata morgana saja. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka kita yang masih hidup ini, jangan kita terlena dalam kehidupan. Apapun yang kita kumpulkan dalam kehidupan dunia ini, Bapak Ibu sekalian, tidak akan menjadi bekal kalau kita tidak kirim terdahulu kepada Allah. Apa-apa yang kita miliki hari ini, kalau kita tidak pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi bekal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita kumpulkan akan menjadi fitnah. Harta yang kita kumpulkan, yang kita tinggalkan, tidak akan kita bawa menuju yang mahat kita. Bahkan menjadi rebutan ahli waris kita. Untuk apa? Untuk apa kita seperti lilin? Kita terbakar untuk orang lain, sementara kita habis sendiri. Masih mending kalau dia lilin, bisa menerangi, bisa bermanfaat.
Meskipun demikian manfaatnya hanya sementara saja. Selama dia hidup, lilin itu dia bermanfaat. Setelah dia habis, hilang sudah, lilinnya pun tidak ada lagi. Kita tidak ingin seperti itu. Kita kepingin di samping kehidupan dunia kita bermanfaat, juga jangan lupakan diri kita. Kita harus kirimkan bekal kita terlebih dahulu. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita angkuh, jangan sampai diperintah kita beribadah tidak mau, jangan sampai kita diperintah untuk melaksanakan sholat tidak mau, jangan sampai kita diperintah sholat berjamaah tidak mau, jangan sampai kita diperintah berpuasa tidak mau. Itulah kesombongan kita. Kalau kita sombong, kalau kita angkuh, kalau kita tidak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan, maka yakin kita akan menjadi pengikut setianya iblis. Iblis adalah seorang makhluk ahli ibadah. Berpuluh tahun dia telah beribadah kepada Allah dibandingkan kita baru beberapa tahun kita beribadah. Berpuluh tahun iblis telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum diciptakan Adam alaihissalam, iblis telah beribadah kepada Allah. Maka dia disebut al-abid, dia adalah makhluk yang kuat beribadah. Kemudian muncul kesombongannya ketika satu perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dikerjakan. Satu perintah, cuma satu. Begitu banyak ibadah yang telah dikerjakannya sebelumnya. Begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala telah dikerjakannya. Berpuluh tahun, beribu tahun, berpuluh-ribu tahun dia telah beribadah kepada Allah. Kita baru 10 tahun. Kita baru 10 tahun. Kita baru 30 tahun. Tetapi ketika diperintah satu perkara untuk sujud kepada Adam, dia tidak kerjakan satu perkara. Satu perintah yang tidak dikerjakan. Kita udah berapa perintah yang tidak kita kerjakan? Berapa banyak perintah yang tidak kita kerjakan? Sementara kita bermaksiat, sementara kita menumpuk dosa, iblis tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan kerusakan-kerusakan sebelumnya. Kalau kerusakan yang terjadi ada campur tangan iblis karena ingin memperdayai kita. Yang melakukan kita bukan iblis. Kita hanya diperdaya. Kita yang melakukan kemaksiatan itu. Sedangkan dia tidak. Maka ketika kita nanti dihalau, masing-masing kita dihalau sesuai dengan siapa penghulu kita. Kalau Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti, maka otomatis kita akan bergabung dengan beliau. Kalau yang lain kita ikuti, dunia yang kita ikuti, maka dunia yang datang kepada kita akan menjadi kelompoknya. Kalau iblis yang kita ikuti, maka kita akan bergabung dengan iblis dalam kehidupan akhirat itu. Jadi masing-masing kita akan bergabung dengan kelompok kita. Kelompok orang-orang yang beriman akan bergabung dengan orang-orang yang beriman. Kelompok orang-orang kufur bergabung dengan orang-orang yang kufur. Kelompok orang-orang munafik juga bergabung dengan orang-orang munafik. Maka pilih, maunya dihimpunkan dengan siapa? Walhiqna bis-shalihin. Kita memohon kepada Allah agar kita dihimpunkan bersama orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi bekal yang kedua tadi adalah simpanan kita di sisi Allah.
udah berapa simpanan kita di sisi Allah, kita yang tahu. Apakah sudah cukup simpanan kita? Kita harus waspada, simpanan kita masih kurang. Karena mungkin kita udah simpan juga, kita habiskan sendiri. Simpanan kita di sisi Allah bisa berkurang, bisa bertambah. Simpanan kita di bank bisa bertambah, bisa berkurang. Tanpa kita ngambil di bank, bisa berkurang. Ambil kartu, masukkan ke ATM. Ambil isinya, lama-kelamaan habis. Tanpa diketahui petugas. Tengah malam datang ke ATM, ambil. Bisa kita ambil. Ada juga teknologi canggih bisa kita masukkan. Lembaran-lembaran kertas bisa kita masukkan ke dalam ATM, bertambah duit kita tanpa diketahui petugas. Nanti dicatat, pasti tercatat. Masuk dan keluar tercatat, walaupun tidak diketahui oleh petugas. Ini masih ilmu dunia. Apalagi yang terkait dengan ilmu akhirat. Semua perbuatan kita tercatat. Di sebelah kanan, sebelah kiri ada malaikat pencatat. Kalau di sebelah kanan, insya Allah catatan kita di sebelah kanan tercatat akan naik. Akan tersimpan. Duit tadi yang kita masukkan ke ATM juga tidak semua bisa masuk. Kalau lembarannya bagus, ibu-ibu lembaran kertasnya bagus, dimasukkan dalam ATM itu bisa masuk. Tapi kalau duitnya, walaupun dia duit, kalau dia rusak, bukan yang diinginkan tadi, tidak bisa masuk. Ini menggugat kita pemikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Duit kita mau masukkan tadi ke dalam ATM tertentu tadi, lembaran yang bagus tadi, yang duitnya masih keras-keras tadi, masuk lolos. Tapi kalau duitnya sudah kita gulung-gulung, atau mungkin robek, atau mungkin sudah usang, tidak akan masuk. Maka ketika tercatat di sebelah kiri, itulah yang tertolak. Maka jangan sampai kita, kecenderungan kita berbuat yang ke kiri tadi. Tertolak. Tersimpan. Bukan berarti terhapus. Tersimpan, berkumpul, dan nanti itu ketika didatangkan kepada kita, ditimbang antara catatan kebaikan dan keburukan. Segar seandainya tadi yang tidak tercatat tadi oleh yang kanan, yang kiri tidak tercatat, tidak diterima, habis, enak. Tapi masalahnya dia tercatat, disimpan, menjadi pemberat. Ketika ditimbang nanti menjadi pemberat. Kita tidak akan pernah mampu, Bapak Ibu sekalian, mengumpulkan modal. Tidak akan mampu kita mengumpulkan bekal. Dalam beberapa tahun, beberapa puluh tahun. Allah mengetahui. Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam detik-detik kematian beliau, ketika didatangi malaikat Jibril, Israel, ketika mau dicabut nyawanya, beliau bertanya kepada malaikat, apa fasilitas yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Jibril, seluruh pintu-pintu langit sudah terbuka. Seluruh penghuni langit siap menerima kedatangan Rasul. Kalau kita mau datang ke suatu tempat, udah tahu di sana kita udah mau dilayani, enak rasanya.
Kira-kira apa yang terjadi dengan diri Rasulullah SAW? Meskipun disampaikan kepadanya bahwa seluruh pintu-pintu langit sudah terbuka, seluruh makhluk penghuni langit sudah bersiap-siap menunggu kedatangannya, tetapi wajahnya murah, bukan gembira. Apa yang dipikirkan? Ummati, umatku. Kita yang dipikirkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah diutus seorang rasul kepada kita. Min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat penderitaan, sangat susah hidupnya, bukan karena dia yang dialaminya, tetapi susah memikirkan umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat menderita memikirkan umatnya, memikirkan kita ini. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita. Karena kecintaannya, karena kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika nyawa beliau sudah mau diambil, masih berpikir tentang umatnya. Adakah di antara kita, saudara kita, ketika mau meninggalkan dunia ini berpesan seperti itu? Yang dipesan adalah anakku sholat. Yang dipesan adalah anakku bagaimana nanti sholatnya gimana? Tidak mampu berkata. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berjanji, Jibril sampaikan bahwa umatmu tidak akan dimasukkan umat-umat terdahulu dalam surga sebelum umatmu masuk dalam surga. Itulah salah satu keutamaan kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan dimasukkan dalam surga sebelum umat-umat Nabi yang lain. Sebelum para pengikut Musa alaihissalam, sebelum pengikut Nabi Ibrahim, sebelum pengikut Nabi Isa alaihissalam, kita akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita bermaksiat, meskipun kita senantiasa lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendapatkan keutamaan itu. Makanya Allah datangkan bulan suci Ramadan. Allah mengetahui Bapak Ibu bahwa kita tidak akan mampu mengumpulkan bekal itu. Tetapi Allah sudah berjanji bahwa umat Muhammad akan dimasukkan dalam surga terlebih dahulu. Maka otomatis dia harus memiliki modal yang lebih banyak. Meskipun usianya relatif lebih singkat daripada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu ada yang sampai ratusan tahun lamanya hidup. Ada yang sampai 1000 tahun dia hidup. Kalau sekarang umat Muhammad hidupnya di dunia ini sementara saja. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Allah ingin melipat gandakan pahala kita. Allah ingin menjadikan pahala-pahala kita, solat sunnah yang kita kerjakan pahalanya sama dibanding dengan solat fardu yang kita kerjakan bulan yang lain. Solat fardu yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Bahkan Allah akan melipat gandakan sesuai dengan kehendaknya. Puasa yang kita kerjakan yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bukan milik kita, kan?
Puasa itu bukan milik kita. Karena kita berpuasanya menahannya cuma sementara. Cuma terbit fajar sampai terbenam matahari kita menahan. Berapa jam? 13 jam lebih kita menahan. Sekarang kita bandingkan dengan puasa Allah. Dari dulu sampai kapanpun Allah tetap berpuasa. Allah tidak pernah makan. Allah tidak pernah minum. Allah tidak berhubungan dengan istrinya ataupun suaminya. Inilah puasa. Inilah puasa yang sesungguhnya. Maka Allah katakan dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu amali bani Adam lahu, tiap-tiap amal, pekerjaan, perbuatan anak turunan Adam lahu baginya illa siyam, terkecuali puasa. As-siyamu li, puasa itu punyaku. Puasa itu adalah punyaku, milikku. Allah berpuasa. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Fatiris samawati wal ard wa huwa yut'im wa la yut'am. Yang menciptakan langit dan bumi yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yut'im, dia yang memberikan kita makan dan dia tidak makan. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Yang pertama tadi surah Al-An'am surat ke-6 ayat 14. Yang kedua ini surah Al-An'am ayat 101. Badi'us samawati wal ard, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa contoh. Bagaimana mungkin punya anak sementara dia tidak punya pasangan? Makanya di bulan suci Ramadan ini, khusus ketika kita menjalankan puasa Bapak Ibu sekalian, Allah ingin kita menempatkan diri sebagai pasangan-pasangan Allah. Maka jangan terlalu mencintai pasangannya. Kecintaan kepada Allah harus lebih dibandingkan pasangan kita ketika kita berpuasa. Ini perlu diingat. Sehingga yang halal pun jadi haram. Allah ingin agar kita benar-benar menjadi kekasihnya. Yakinlah ketika kita menempatkan diri sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan demikian terhadap kita. Kalau kita menempatkan diri sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala, Allah cintai kita, mana mungkin Allah akan membakar kita dalam api neraka. Kalau kita cinta kepadanya, tidak mungkin kita biarkan dia menderita. Kalau ibu cinta kepada suami, tidak mungkin membuat suaminya menderita. Kalau laki-laki, bapak mencintai istrinya, tidak mungkin membiarkan istrinya menderita. Betul, Bu? Betul? Betul. Tapi banyak ibu-ibu katanya cinta sama suaminya, tapi suaminya dibuat menderita. Ada juga bapak-bapak katanya cinta sama istrinya, tetapi dibuat istrinya menderita. Ada juga tuh. Tapi cintanya kepada istri, dibuat istrinya menderita. Itu kan bukan cinta. Cinta yang sesungguhnya, sebagaimana cinta Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan menikmati kecintaan itu. Kita akan bahagia dengan kecintaan itu. Yakinlah bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, walladzina amanu wa amilus sholihat, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak ada beban yang memberikan melampaui batas kemampuan. Jadi kalau susah, tidak usah terlalu mengeluh, tidak usah mengeluh. Ketika kita mengeluh, maka hambalah. Nilai yang Allah siapkan untuk kita, bonus yang Allah siapkan kita, bisa-bisa tidak kita terima. Karena kita mengeluh. Apa yang diberikan oleh Allah, itulah yang terbaik. Allah akan menguji kita.
Kalau kita mengeluh, apalagi mengeluh kepada manusia, kan kita kebanyakan mengeluh. Apalagi di zaman sekarang, naik harga, nah itu kan, padahal kan Allah yang bisa memberikan kita rezeki. Semahal-mahalnya barang, tetap Allah akan berikan rezeki. Tapi kalau kita mengeluh, bisa-bisa rezeki itu ditahan. Kan itu. Orang dulu kita uangnya cuma 100 rupiah sudah beli. Dulu saya ingat 100 rupiah sudah bisa beli apa dulu tuh? Waktu kecil. 100 rupiah kita bawa ke pasar, saya bisa mendapatkan beras. Kalau disuruh orang tua saya dulu, sudah dapat 10 liter. Dulu. Ya. Tapi mendapatkan 100 rupiah juga susah. Ikan bertumpuk-tumpuk cuma 100 rupiah. Kalau sekarang kan terus tuh seperti itu, sama saja. Tinggal kita mau menerima atau tidak, karena itu ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menguji, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Ingin supaya kita lolos naik. Kalau kita diuji lolos, naik tingkat. Kalau diuji lolos, naik tingkat. Kalau kita diuji tidak lolos, turun lagi itu. Itu, tidak lulus. Maka ketika kita diuji oleh Allah, upayakan untuk lulus. Supaya naik tingkat. Kalau kita tidak lulus, tidak naik tingkat. Bisa turun kita. Itu pun Allah tetap cinta kepada kita. Dengan bulan suci Ramadan ini, Allah ingin lipat gandakan pahala untuk kita, sehingga pahala satu yang kita kerjakan bisa menjadi 10 kali, 70 kali lipat dan seterusnya, sesuai dengan Allah berikan kepada kita. Karena Allah sudah katakan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pembalasan. Kalau sudah Allah katakan aku yang memberikan pembalasan, kira-kira bisa dihitung enggak? Tidak bisa lagi dihitung. Tidak bisa dihitung lagi. Terserah Allah mau ambil di sini, mau ngambil kecil, mau ngambil besar, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghitung lagi apa 10, 70, 700. Yang jelas Allah akan memberikan lipat ganda sesuai dengan kesangkaannya. Jadi kita harus bersangka baik kepada Allah. Pokoknya puasa, tapi dalam hati aja. Terus saya bilang, saya berpuasa ini dapat 700 nih, nggak ada urusan mau begitu. Itu bisa ria namanya. Di dalam hati, ya Allah, puasa saya ini dapat 1 juta. Nah, dalam hati. Kan itu. Jangan bilang dalam hati, puasa saya ini kayaknya tidak sah aja. Nah, tidak sah benar. Sesuai dengan perkataan kita. Kita yakin, ikuti aturan-aturannya. Puasa yang Allah datangkan kepada kita sebagai sebuah perintah yang merupakan larangan. Mari kita berhati-hati di dalamnya. Mari kita menjaga hal-hal yang bisa mengurangi kadar puasa kita. Lisan kita yang disuruh berpuasa, lisan kita yang bisa mengurangi kadar puasa. Mulut kita disuruh untuk ditutup oleh makanan. Dari makanan, tapi kita buka dengan lisan yang tidak jelas, dengan omongan, dengan pergunjingan, dengan ghibah. Nah, itu bahaya, habis pahala kita. Lebih baik lisan kita pergunakan untuk membaca tadarus Al-Quran Karim daripada lebih banyak ngomong. Kalau ngomong yang sebatas-batas saja, yang sewajar-wajarnya untuk kepentingan yang baik. Yang sampai ini yang membuat, karena kata Nabi, begitu banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai puasa terkecuali lapar dan dahaga. Kasihan kan kita sudah berpuasa tapi cuma lapar dan dahaga. Lebih baik makan dan minum daripada kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang, terlalu lama juga. Sekedar datang silaturahim, mumpung hari ini hari yang mulia, bulan mulia, waktu yang sangat mulia. Waktu yang sangat mulia, yang sangat tinggi nilainya itu di waktu subuh.
Waktu subuh itu terbit fajar sampai terbit matahari, itu waktu subuh. Jangan cuma datang waktu subuh saja, setelah itu sholat subuh selesai, pulang lagi. Lah, itu tidak. Lebih banyak waktunya waktu subuh di dunia daripada urusan akhirat. Padahal pahalanya subhanallah. Di waktu-waktu lain saja, ketika kita sholat 1-2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian kita berada dalam keadaan seperti ini, ingat Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, berdoa, mendengarkan ilmu Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai terbitnya fajar, terbitnya matahari. Setelah itu, ibu bisa sambung amalan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah isyraq, syuruq, sebelum duha. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tidak perlu susah-susah berhaji dan umroh, pahalanya sudah didapat. Di bulan lain, apalagi di bulan suci Ramadan. Jadi upayakan ibu-ibu sekalian, setiap hari begitu. Sampai terbit matahari, kita dalam keadaan suci, berwudu. Kalau di rumah kita baca Al-Quran. Sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, terbit, kemudian lanjutkan sholat syuruq, namanya 2 rakaat. Maka nilai kita sama dengan puasa, sama dengan haji dan umrah. Puasa yang kita kerjakan tentu merupakan suatu keutamaan. Ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, kita tidak bisa menghitung lagi berapa kadar yang Allah berikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan suci Ramadan ini kita sudah memasuki hari yang ke-11. Hari ke-11 sampai 20 ini adalah maghfirah Allah, pengampunan Allah. Maka mari kita banyak memohon ampunan Allah. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Mari kita bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, Sabbit qulubana, teguhkan hati kami ya Allah. Sabbit qulubana ala dinika, teguhkan hati kami dalam agamamu. Sabbit qulubana ala dinika ya Allah, teguhkan iman kami dalam agamamu ya Allah. Ya musyrifal qulub, wahai yang mengarahkan hati, wahai yang mengarahkan jiwa, sarif quluban ala ta'atika, arahkan hati kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Arahkan hati kami taat beribadah ya Allah. Arahkan hati kami ya Allah untuk beribadah kepadamu, menjalankan sholat, beribadah kepadamu ya Allah, berpuasa ya Allah, taat kepadamu ya Allah, taat atas segala perintah-perintahmu ya Allah, taat atas segala larangan-laranganmu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah,
Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup berada bersama kami atau yang telah terdahulu Engkau panggil ya Allah, berada di alam kuburnya ya Allah. Mungkin mereka mendapatkan pembalasan atas dosa kemaksiatannya, mungkin mereka mendapatkan kegelapan dalam kubur ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, jadikan kubur mereka bercahaya ya Allah di bulan suci Ramadan ini ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, berikan cahaya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang mungkin sekarang terbaring dalam sakitnya ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah, sembuhkan penyakit mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Rabbana amanna faghfir lana wa tub alaina. Ya Allah, kami telah beriman, dengan iman kami berpuasa, dengan iman kami taat ya Allah. Amanna faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, dosa-dosa kami yang kecil, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang terang benderang, dosa-dosa yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja, dosa ketika kami masih kecil sampai dewasa sampai sekarang ini ya Allah, dosa-dosa yang terdahulu kami ya Allah, bersihkan kami ya Ghafur, ya Ghaffar, innaka antal ghafurur rahim, innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima ya Allah apa-apa yang kami kerjakan ya Allah. Taqabbal minna salatana ya Allah, terima salat kami ya Allah. Wa siyamana, puasa kami ya Allah. Wa qiyamana ruku'ana sujudana, berdiri kami dalam ketaatan, rukuk kami dalam ketaatan, sujud kami dalam ketaatan ya Allah. Wa ta'abbudana, pengabdian kami, penghambaan kami ya Allah. Wa ta'abbudana tahashwana wa tadarwana wa tammin tafsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana qablana min ladunka husnul khatim wa hizna alayna fi sakaratil maut. Allahumma afina fi badani. Ya Allah, anugerahkan kepada kami tubuh yang sehat. Allahumma afina fi sam'i. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pendengaran yang sehat. Allahumma afina fi basari. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah penglihatan yang sehat. Allahumma afina fi qalbi. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang sehat. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal qubur wa qina adzabal qubur برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. آمين آمين يا الله. دعوه فيها سبحانك اللهم وتحيتهم
والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kita terus berdiri kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan, kelemahan, kemaksiatan milik kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.